어머니의 긴 치마로부터 시작합니다. 영어로. Intro 185 Aomoniui Ginchima. My mother wore a long skirt made of rough hemp. She fretted and worried about me, even in the grain field. When she rattled up to the roof, she was like a gourd flower. She tossed and turned in bed all night. Her life was a struggle for survival, but she was a light shining in the darkness. Verse, subject, laughter brings happiness. We generally know that the causes of health problems are external factors such as bad environments, accidents, unbalanced foods, accumulated fatigues, and so on. However, negative emotions such as stress, depression, sadness, fear, and dissatisfaction can also be harmful to health. On the other hand, positive emotions such as happiness, satisfaction, joy, and pleasure are known to be beneficial to health. It is because they relieve tension in the body as well as let the body secrete good hormones for health. Laughter is an expression of joy or satisfaction, so it is good for health as it makes people feel happy as today's subject. Laughter, of course, is a positive emotion that is beneficial to health and even used as a method of treating illness. As there is a saying that if we laugh, good fortune will come. Let's laugh often all throughout the week. Therefore, on Monday, let's laugh to start the week well. On Tuesday, let's laugh expecting good fortune will come. Let's laugh on Wednesday to wish good health. Let's laugh on Thursday, because life is beautiful and happy, and finally let's laugh on Friday to thank God for nothing bad has happened during the week. In the end, I hope we all make the laughter a part of our life and laugh often all throughout the week. 이것을 한글로. 인트로 185여자의 긴 치마. 어머니는 거친 삼배로 만든 긴 치마를 입으셨습니다. 곡식밭에서도 저를 걱정하시고 안달이 나셨습니다. 지붕 위로 쿵쾅거리며 올라갈 때는 마치 조롱박 꽃 같았습니다. 어머니는 밤새도록 침대에서 뒤척이셨습니다. 어머니의 삶은 생존을 위한 투쟁이었습니다. 하지만 어둠 속에서 빛나는 빛이었습니다. 버스, 제목, 웃음은 행복을 가져다 줍니다. 우리는 일반적으로 건강 문제의 원인이 나쁜 환경, 사고, 불균형한 식사, 누적된 피로 등 외부 요인이라는 것을 알고 있습니다. 하지만 스트레스, 우울, 슬픔, 두려움, 불만과 같은 부정적인 감정 또한 건강에 해로울 수 있습니다. 반면 행복, 만족, 기쁨, 즐거움과 같은 긍정적인 감정은 건강에 도움이 된다고 알려져 있습니다. 신체의 긴장을 풀어주고 건강에 좋은 호르몬을 분비하게 하기 때문입니다. 웃음은 기쁨이나 만족의 표현이므로 오늘의 주제처럼 사람들을 행복하게 만들어 건강에도 좋습니다. 웃음은 물론 건강에 도움이 되는 긍정적인 감정이며 질병 치료에도 사용됩니다. 웃으면 복이 온다 라는 말이 있듯이 일주일 내내 자주 웃읍시다. 그러므로 월요일에는 한 주를 잘 시작하기 위해 웃고, 화요일에는 복이 오기를 기대하며 웃고, 수요일에는 건강을 기원하며 웃고, 목요일에는 삶이 아름답고 행복하기를 바라며 웃고, 마지막으로 금요일에는 이번 주에 나쁜 일이 없었던 것에 감사하며 웃읍시다. 마지막으로 우리 모두 웃음을 삶의 일부로 삼고 일주일 내내 자주 웃기를 바랍니다. 그래요. 그러면은 진아의 간체로 해서 갑시다. 引言185首诗歌。我的母亲穿着粗麻布做的长裙，即使在麦田里，她也为我操心。当她嘎吱嘎吱地爬上屋顶时，她就像一朵葫芦花。她整夜辗转反侧，她的生活充满了生存的挣扎。
但它是黑暗中闪耀的光芒。诗节主题：笑声带来快乐。我们通常知道，健康问题的原因是外部因素，例如恶劣的环境、意外事故、不均衡的饮食、累积的疲劳等等。然而，压力、抑郁、悲伤、恐惧和不满等负面情绪也会损害健康。另一方面，幸福、满足、喜悦和愉悦等积极情绪被认为有益于健康。这是因为它们能缓解身体的紧张，并促使身体分泌有益健康的激素。笑是喜悦或满足的表达，因此对健康有益，因为它能让人感到快乐，就像我们今天的主题一样。当然，笑是一种积极的情绪，有益于健康，甚至可以作为一种治疗疾病的方法。俗话说笑一笑，好运就会来，让我们整个星期都多笑笑吧。因此，星期一，让我们笑一笑，开启美好的一周。星期二，让我们笑一笑，期待好运的到来。星期三，让我们因为生活是美好而快乐的。最后，让我们在星期五笑一笑，感谢上帝，这一周没有发生任何不好的事情。最后，我希望我们都把笑声融入生活，整个星期都多笑笑。이게 다시 한번. 引言185首诗歌。我的母亲穿着粗麻布做的长裙，即使在麦田里，她也为我操心。当她嘎吱嘎吱地爬上屋顶时，它就像一朵葫芦花，它整夜辗转反侧，它的生活充满了生存的挣扎，但它是黑暗中闪耀的光芒。诗节主题：笑声带来快乐。我们通常知道，健康问题的原因是外部因素，例如恶劣的环境、意外事故、不均衡的饮食、累积的疲劳等等。然而，压力、抑郁、悲伤、恐惧和不满等负面情绪也会损害健康。另一方面，幸福、满足、喜悦和愉悦等积极情绪被认为有益于健康。这是因为 I'm on a intima. My mother wore the long skirts made of rough hemp. She fretted and worried about me, even my brain feet. When she led up to the roof, she was like a court fly. She tossed and turned in bed all night. Her life was no struggle for survival, but she was light, shining in the darkness. Had it. Laughter grimly, know that the causes of health problems are external factors such as bad environments, accidents, unbalanced food, accumulated fatigue from gear. So when, what? 오늘의 중국어를 법성의 중국어가 어디서 올라옵니다. 뭡니까? 我看见他进来，想错过反而比较难。他的金发近乎白色，要是孩子长这种发色，就是所谓的黄毛丫头。他的头发编成粗辫子盘在头上，用发簪别住。他额头高而光滑，颧骨突出，嘴巴只稍微大了那么一丁点。算上西部风格的皮靴，它足有6英尺高，高度几乎全在腿上。他穿设计师品牌的酒红色牛仔裤。
裤和香槟色的毛皮短夹克。雨断断续续下了一天，他没拿伞，头上也没戴帽子。水珠在他发辫上像钻石似的闪闪发亮。他在门口站了一会儿，让眼睛习惯光线。今天星期三，现在是下午3点半左右。阿姆斯特朗酒馆的生意能有多清淡就有多清淡。吃午饭的人群早已散去，但这个时间对于下班后的顾客来说又太早。再过15分钟，会有1、2个教师进来飞快地喝一杯。然后是罗斯福医院4点下班的几个护士，但此刻吧台前只有3、4个人，还有一对男女坐在靠近门口的一桌，桌上装葡萄酒的卡拉夫我不管我占据了最里面我。네, 제이리미노. 네. 이것을 우리말로 해봅니다. 그녀가 들어오는 걸 봤어요. 사실 놓치기가 더 어려워요. 그녀의 금발머리는 거의 하얗습니다. 만약 아이가 이런 머리 색깔을 가지고 있다면 그녀는 노란 머리 소녀라고 불릴 것입니다. 그녀의 머리카락은 두껍게 따아 머리 위에 올려 머리핀으로 고정되어 있었습니다. 그녀는 높고 매끄러운 이마와 튀어나온 광대뼈를 가지고 있었고, 입은 약간 큰 편이었습니다. 그녀는 서양식 가죽 부츠를 포함하여 키가 6피트였고, 키의 대부분은 다리에 있었습니다. 그녀는 디자이너 버건디색 청바지와 샴페인색 모피 bom버 재킷을 입고 있었습니다. 하루 종일 비가 내렸고 그녀는 우산도 없고 모자도 쓰지 않았습니다. 물방울이 그녀의 머리띠 위에서 다이아몬드처럼 반짝였다. 그녀는 문간에 잠시 서서 눈이 빛에 익숙해지도록 했습니다. 수요일 오후 3시 30분쯤 암스트롱 선술집의 사업은 그 어느 때보다 더디게 진행되고 있습니다. 점심시간에 몰려든 사람들은 이미 오래전에 사라졌지만 퇴근 후 찾아오는 손님들에게는 너무 이른 시간이었습니다. 15분 후에 선생님 한두 명이 술 한잔 하러 들어왔고 그 다음에는 4시에 퇴근한 루즈벨트 병원에 간호사 몇 명이 들어왔지만 지금 바에는 3에서 4명만 있었고 문 근처 테이블에는 한 쌍의 커플이 앉아 있었고 테이블에는 와인 한 병이 놓여 있었습니다. 난 상관없어. 내가 가장 안쪽에 자리 잡고 있어. 이것을 영어로 해봅니다. 이렇게 해서 I saw her come in. It was hard to miss. Her hair was so blonde it was almost white, and a child with that color would be called a fringe. Her hair was braided in thick plaits and pinned up with a hairpin. She had a high, smooth forehead, prominent cheekbones, and a mouth that was only slightly too big. She was 6 feet tall, including her Western-style leather boots, and most of her height was in her legs. She wore designer burgundy jeans and a champagne-colored fur bomber jacket. It had been raining on and off all day, and she didn't have an umbrella or a hat on her head. The water on her braids sparkled like diamonds. She stood in the doorway for a moment,
letting her eyes get used to the light. It was Wednesday, about 3:30 p.m., and business at the Armstrong was as slow as it could get. The lunch crowd had long since dispersed, but it was too early for after-get-off-work customers. In another 15 minutes, 1 or 2 teachers will come in for a quick drink, and then a few nurses from Roosevelt Hospital will come in after get-off work at 4 o'clock. But at this moment there are only 3 or 4 people at the bar, and a couple sitting at a table near the door. With a carafe of wine on the table, I don't care. I occupy the innermost. 예, occupied innermost. 예. It was hard to miss. Her hair was so long, it was almost white, and the child that color with the color French. Her hair was braided in thick place and pinned up with a hairpin. She had a high, smooth forehead, prominent cheekbones, and a mouth that was only slightly too big. She was 6 feet tall, color western style that boots, and most of her height was in Berlin. She wore tight summer burgundy jeans and the champagne coming from her jacket. See jacket. 자, 노래 불러 준비하시고. 잠깐만, 손일이 어딨어? 알았어. 해. 시작. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 선율이 생일 축하합니다. 생일 축하해. 다 선율이한테 뽀뽀해주세요, 여러분. 그날 애들한테 보여줬던 그림이야. 그게 그 동그라미 쳐가지고 4.21 오치파 그거 설명하려고 그걸 했는데 그게 이제 일단 놔뒀어. 뒤에다 이제 완성을 하기 위해서 이제 어떤 식으로 완성을 할까 싶어갖고 그날 이제 하고 이제 썼더니 일어나다가 쓰러져갖고 저기 이제 글상에 그렇게 해가지고 이빨이 여기 이제 입술 안에가 멍들고 입술 밑에가 상처 있고 그랬어. 근데 다행히 이빨은 안 빠졌으니까. 응? 그러니까 내가 이빨 빠졌냐고. 이빨 빠졌어. 그 입을 이렇게 펴던 게 피가 안 나더라고. 이빨은 안 빠졌구나. 참 다행이네. For your safety, please follow the instructions below. 어르신 elder is advised to use the elevator. Semicolon. Children should be held by the hands of the accompanying adult. Don't use escalators when you have a child in a stroller. Don't lean on the escalators. 고강동의 선사유정 적서가 한국어를 정신으로 여러분과 함께합니다. 특히 대한민국을 위해서 정신 챙겨서 목소리발 정전 발사 바로 우양우 자양자 앞으로 가 힘차게 가 반발해봐 후등 성수 선답이라 경무한몽 정지상하고 일개 대한민국을 위해서 열심히 하겠습니다. 안녕. 부천여월 초등학교 앞에서 여러분과 함께합니다.
어린 황제 고래달빛 혼불이랑 이창원 법성육 어라랭. 저 기항산이 보이죠? 기항산의 높이가 얼마? 395. 3을 구하는 정의가 살아있다. 기항산에 경제 작업을 한다고 흘렸고 예쁜 곳에 내 아픈 그대 부천 발경 남바원 백만송이 장미원에. 저렇게 노래를 잘하네 세상에. 아이고 노래도 잘하고. 그래도 나이가 이제 90이 되면 사람이 다 이제 저렇게 변해야 돼. 저렇게 얼마나 멋있어. 아름답게 저 하늘로 기천이라. 천상명 시인이 얘기하는 거 있지. 이 세상에 왜 왔느냐. 소풍 왔다 이죠. 소풍 와서 잘 놀다 깨끗하게 치워놓고 가야지. 요것들이 팜바라바빠 팜바빠 팜팜 팜바바 팜바라바빠 팜바바 쑥 바로 벚꽃이 다 떨어졌네. 벚꽃이 떨어지고 벚꽃이 다 떨어졌네. 4월 28일 47에 28 48에 32 47에 28 죽어도 보이는 것의 중심에서 죽으면은 28수를 이룰 수 있다. 북고등학교 부천 북고등학교. 나레이터로 나섭니다. 해설사로. 여기가 동네에서 사진 찍었던 거. 여기 성지 먼마루 공원에서 주변이 아주 아름답고 도로가 시원하죠. 라라라라라. 집에 목단 꽃이 향기가 아주 좋고 마음이 여유로워집니다. 풍요로워지고. 따라라라라라. 이번에 나온 작품 따라라 따라라 따라라라라라 아까 그 작품이 강산이 선율이 손자 손녀에게 이 우주의 숫자, 지구별의 숫자가 9가지고 그 이제 우주 숫자가 이제 10인데 요거 돌아가는 걸 알려주려고 했던 거죠. 근데 10이 태극 1태극 점 R, 이 R이 바로 우주가 된다. 우주의 성. 그리고 이제 그 다음에 일육수 다음에 578로 넘어가는 거죠. 따라라라라라라라. 이게 쇼펜하우어죠. 쇼펜하우어에 대한 이가 나오네요. 쇼펜하우어. 인생이 제대로 살려면 어떻게 살아야 하는가?
예, 집안의 목단, 그리고 작업실, 예, 또 목단, 예, 여기 지금 나가면서, 예, 또, 철쭉, 아주 아름답게 피었어요. 여기 성지공원, 예, 그리고 저쪽에 하늘, 돌이 나와서 김용옥 선생 나와서 안철수에 대한 얘기를 하네요. 안철수 4차 산업 4차 산업 하는데 뭐 4차 산업이 뭐 별거냐. 알파고가 운전하고 뭐하고 그렇게 함으로써 이 사람들의 직업 이것도 많이 잃게 되고 여러 가지 단점도 있고 한데 4차 산업, 4차 산업이 이루어지는 것이 문제가 된다. 어떻게 하면은 조화롭게 살아갈 수 있는 그런 공간 또 얘기해야지 꼭 4차 산업만 얘기해야 하는 것이 좀 문제가 있고 좀 이상하다. 네, 그렇게 얘기하는 겁니다. 푸른 불금 소성업인데 5등 이상 이거 예, 작품이 1990년도에 기묘년에 했었던 건데 이걸 앞으로 이 작품을 활용해서 예, 공연 효과를 높일 수 있도록 해야겠어요. 이것하고 부착관 과목 이게 지금까지 그 공부했던 거 지었던 시를 보면 충분하니 공연 무대에서 다용도로 써먹을 수 있는 아주 좋은 효과의 그런 작품이 충분하다. 그걸 활용할 수 있도록 한다 이거죠. 예, 집사람이 아침에 여기에 토마토 나무가 꺾어져 가지고 그걸 이제 보완하고 새롭게 또 두 그루 가지도 심고 그랬다고 그래요. 따라라라라라라 아주 아름다운 이 정원 성지공원 정원 그리고 이 골목골목이 아주 깨끗하고 오늘 또 점심시간 하고 점심시간에 근데 문제 이제 방송들 유튜브들이 너무 좀 아직도 그 정리가 안 되고 혼란스럽고 말이죠. 그래서 이 일반 시민들은 그게 신경 쓰기보다는 자기 일을 하는 것이 더 현명하지 않나 싶어요. 자, 이게 할머니 지나가는데 이 할머니가 젊었을 때는 아주 멋들어지게 나이가 지금 보니까 허리가 굽어져 버리는 모습을 좀 조금이라도 피할 수 있도록 거기에 대한 기공체조 이것을 이 사람이 선보이면서 삶에 도움이 될 수 있도록 유도합니다. 따라라라라라라 따라라라라라라 예, 도당 공원 쪽으로 가는 길 아주 아름다운 철쭉에 뭐 백색, 공색 그리고 주변에 거기에 앉아 있는 사람들이 뭐 신선처럼 보이듯이 별 근심 없이 시간을 보내고 있는 그런 모습을 봅니다. 나라라 색깔이 아름다운 것이 가을 단풍 색이 드니까 어떤 식으로 사진을 찍느냐에 따라 가지고 굉장히 아름답게 보여지는 꽃나무. 자, 가슴을 펴고 자 이제 서두르지 않고 여유롭게 올라가서 어린 황제 공일 얼락꽃에 대한
시 한 수 읊어봅니다. 네, 쭉 내려가면서 여기 오늘 방제를 한다고 사람들을 사람들에게 주의를 요한다고 합니다. 방제해 당하지 않도록 다라라라라라라라 예 다라라라라라라라 다라라라라라 예 절주꽃 예 다라라라라라라 굉장히 아름답습니다. 다라라라라라라라라라 4월 28일 이제 5월 초 오늘 또 최승미 회장으로부터 문자가 와가지고 책 3권 복사를 하겠다고 그러네요. 뭐 5월 복사골 예술제 갖다 달라고. 따라라라라라 따라라 이제 도당을 지나서 강흥 의생 융자입니까? 융자 흥이 떨어지느냐 융성하냐 확인 좀 해봐야겠어요. 그래서 뜻이 생긴다. 뜻이 생길 때 금령이네. 그래서 여기 이제 무인 카페 요즘 무인 카페가 보니까 여기 생겨 보이네요. 그만큼 이제 일자리가 사람들이 뺏겨가고 있다는 것이 현장에서 나타나 보입니다. 따라라라라라라라 따라라라라라라라라라라라라라 따라라 족발 야시장 쭉 여기 도서관 북부도서관 쪽에서 이제 쭉 내려갑니다. 저쪽 얘가 이제 삼장로 보니까 339번지가 있었죠. 삼장로 339번지 길에서 좀 이게 개불이라고 그러는데 저거 아주 집 다 왔습니다. 집 다 와서 집 앞에 설치된 선그림 화들 보고 오늘 또 새로운 가지고 뭐고 심고 애들이 하나를 꺾어놓은 모양인데 그걸 보완하고 집 앞에 있는 집에 걸린 작품들 이게 쭉 둘러보고 마무리하면서 오늘을 또 정리합니다. 따라라라라라라 따라라라라라라 따라라라라라 오늘 작품 내용이 어머니의 숲 이야기 정미영. 숲은 속삭인다. 햇살 한 줄기에 씨앗 한 톨 꽃 피울 수 있다고. 숲은 속삭인다. 나무는 비바람에 꺾이지 않는 법을 알고 있다고. 그러니 잠시 흔들려도 괜찮다고. 네, 지나가도록 합니다. 여기서 읽었을 것 같은데. 올라 꽃. 홍길동과 라일락. 홍길동과 라일락. 수수 꽃다리. 홍길동 1966년작. 신동우작. 신동우가 1936년에서 94년까지
살았군요. 1936년 1936년 하면 생각나는 게 뭐죠? 1936년에 사진 찍었는데 이게 왜 이렇게 돼 있나요? 그때 베를린에서 송기정이가 마라톤 우승을 했죠. 그때 1936년 신동웅 라라라라라 빰바라바 빰바라바 빰바라밤바 빰바빠. 네, 좋아요. 을락꽃 해가 지고 달빛이 차면 뚜껑을 따자. 을락꽃 을락꽃 특급 대한민국을 위해서 정신 챙겨서 오고서리 일발 장전 발사. 삼장로 339 삼장로 339 쾌불 주머니 상쾌불 주머니 쾌불 주머니 쾌불 주머니 을락꽃 을락주